आजिकार सभारे ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी अनुसूचित जातिर राज्य सभापति एडवोकेट श्री मानस मौलिक महोदय तथा प्रदेश कांग्रेस कमिटी आसथिबा समस्त कर्मकर्ता आमर देवगढ़ जिला अनुसूचित जातिर सभापति रमेश पात्र, नगर कांग्रेस सभापति रेवती मोहन पट्टनायक, जिला कांग्रेस साधारण संपादक श्री आकाश दास, संपादक सुमंत बेहरा, गलेख पात्र, पूना भाई, जिला आदिवासी कांग्रेस सभापति सुशील भाई, सुशील माझी तथा विष्णु बाबू तथा मो गाँ सामंतरापाली समस्त भाई भौणी माँ मौसी को प्रणाम करुची, नमस्कार करुची। बहुत खुशीर कथा आज दिनटी प्रदेश कांग्रेस आह्वान क्रमे आम राज्य सभापति अनुसूचित जाति राज्य सभापति एडवोकेट श्री मानस मौलिक गोटे विशेष काम गोटे सुस्थ समाज गोटे भल समाज गठन करने निशा मुक्ति अभियान जोटा महिला मान सब बेसी डिमांड निशा मुक्ति अभियान से बाहरी अभियान ना हूँ ओडिशा को निशा मुक्त करवा। आमे देवगढ़ माटी रे आपन को स्वागत करूछु, आपन को आमे बंधन करूछु, अभिनंदन करूछु कि आपन हमर माटी को आज आसिले। गोटे कथा कहबी, देवगढ़ माटी गोटे बहुत सुंदर माटी, देवगढ़ शहर गोटे बहुत भल शहर और से शहर भितरे हमर सामंतरापाली गाँटा हूँ बहुत सुंदर गाँ, बहुत भल लोक अच्छा गाँ हूँ आम गाँ सामंतरापाली। आज जो आपण माने स्वागत कले अभिनंदन कले से आम जिला कांग्रेस कमिटी पक्षर समस्त को नतमस्तक होगी आम धन्यवाद दूचु। आपण माने अतीत रे भी हमको अतीत रे भी सम्मानित करिसंती, अतीत रे भी सहायता करिसंती। आमे भी आपण मान को संगे रहछु, गां संगे रहछु, आसंता दिन रे जीवन थिबा पर्यंत आमे गां रे रहबो आपण सहित। आम विशेष किछि कहू नै, समय हे गलानी, आपण मान अपेक्षा करिथिले आमे आसु बोली से धन्यवाद अनुरोध करुची। आमर अधिकार मुख्य आकर्षण अधिकार मुख्य अतिथि श्री मानस मौलिक को से अपन उद्बोधन देवे। नमस्कार, जय हिंद, जय देवगढ़, जय सामंतरापाली। धन्यवाद श्याम भाई। आज 18तम दिवस रे पहुंची निशा मुक्त ओडिशा जनजागरण अभियान एवं 18तम दिवस रे आमे आसी देवगढ़ जिलार सामंतरापाली गाँव में पहुंचीचु। सामंतरापाली गाँव समस्त बड़ भाई बड़ भौणी बाबा एवं माँ मान को ओडिशा प्रदेश कांग्रेस तरफ ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग मो अध्यक्ष मानस मल्लिक आपण समस्त प्रणाम करूँ। आज यही सभा सभापतित्व करुछंती आम बड़ भाई आपण मानक माटीर पुओ गेला पुओ एवं देवगढ़ जिलार जिला कांग्रेस कमिटी सभापति श्रीयुक्त सेम हेम्ब्रम महोदय, मो सहित अच्छी देवगढ़ नगर सभापति आम देवगढ़ जिला अनुसूचित जाति विभाग अध्यक्ष पात्र बाबू एवं बालेश्वर जिला अनुसूचित जाति विभाग सभापति बड़ भाई श्री विधान जेना एवं मोर सहकर्मी माने मध्य भुवनेश्वर आछंती एवं उपस्थित समस्त भाई और भौणी माने। कथा होछि भाषण कथा नहीं कि अधिका किछि कहबार नहीं। आमे माने समस्त जानि चलते जे निशाटा केते खराब जिंस, निशाटा केते क्षतिकारक जिंस। एई निशा जो सड़क रे घटना हो, दुर्घटना हो, साधारण लोकर जीवन जाउ। एई निशा जो समाज रे जते प्रकार सब अघटन, हत्या, लुंठन, नारी प्रति अत्याचार, घरोई हिंसा सबूर मूल कारण देखा जाए निशा। बंधुगण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते
निशा ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ସମାଜର ରୋଗ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବାପା ମା ହେଲେଣି କୋଉ ମା କେବେ ତାର ପିଲାକୁ କହିବ କି ଯା ନିଶା କରିବ କେହି କହିବେ କୋଉ ମା କହିବ କି କହିବେ କୌଣସି ଧର୍ମରେ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବି ନିଶା କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ କୌଣସି ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ କୁହ ମୁସଲମାନ କୁହ ଶିଖ କୁହ ଇସାଇ କୁହ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ନିଶା କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସବୁ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଶାକୁ ଦୂରେଇ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ଆମକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲା କଥା ଦେଇ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏବେ ନିଶାକୁ ଆହୁରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦୁବଂଶ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶ ଯଦୁବଂଶ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ନିଶା ପାନ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାରପିଟ ନିପାତ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ବି ନିଶାକୁ ହାରାମ କୁହାଯାଇଛି ହାରାମ ମାନେ ଖରାପ କଥା ମୁସଲମାନ ମାନେ ବି ନିଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ କଥା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନିଶାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମରେ ନିଶାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମା ମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ନିଶା ଖାଆନା ତେବେ ସରକାର ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଚଳୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏମାନେ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ନିଶାର ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଚଲେଇଛନ୍ତି କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇ ହବ ମଦ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ମାନେ ଫୁଟି ଭଳିଆ ପ୍ୟାକ୍ରେ ମିଳିବ ମଦ ଏମାନେ କୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏମାନେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଭୋଟ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ପାଖରେ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥରେ ଭୋଟ ପାଇ ଥରେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ପଳେଇଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗର ଧର୍ମ ଯୋଗ ଯୋଗ ରକ୍ତ ଟାଣି ନିଏ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ଏମାନେ ସେଇ ଯୋଗ ଧର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟାଣି ନ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କେମିତି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସିଲିଂ କରି ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ମା କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ବଡ ବଡ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ବି ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ବୁଢା ବାପା ମା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ନିଶା ସେବନ କରି ନିଶାରୀ ହେଇ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରରେ ବୁଲିବା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ଆଉ ସେମାନେ ଖଣି ଖାଦାନ ବିକି କୋଟିପତି ହେବେ ତେବେ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କହୁଛି ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କହୁଛି ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତ କଣ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯୋଉ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଉଛି ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କହୁଛି ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର କହୁଛି ନିଶା ଚାଲିବା ଉଚିତ ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନା ନିଶା ଚାଲିବା କଥା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ପଚାର ମଦ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ନା ମଦ ପାଣି ଘରେ ଘରେ ମିଳିବା କଥା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରେସର ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଜରୁରୀ ନା ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଦରକାର ଏଠି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ବାସ୍ ଥାଉ ସେତିକି ଯେତିକି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କହୁଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ କହୁଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ କୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଗାଁର ପୁଅ ସେମ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ହରେଇ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇ ଆମେ ପଠେଇଲେ ସେମାନେ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି
ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ମଦ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଗୁଟକା କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନାଁରେ ଓଡିଶା ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସାମନ୍ତରାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇଲୁ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଯେ ଓଡିଶାରେ